Is it screen is visible to all? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. In previous lecture, we have covered the most two drug under the category of antibiotic. In that we have covered the first drug, that is an कोणता drug होता first? Benzyl penicillin. Once again, I will revise this in short. Benzyl penicillin, or it is also known as an penicillin G. Then their structure, then their chemical name. Chemical name is a 6 in bracket 2 phenoxyethanol amino in bracket complete 2,2-dimethyl penam 3 carboxylic acid. Then next 6 in bracket 2 phenyl acetamide 2,2-dimethyl penam 3 carboxylic acid. And third way to give nomenclature in 6 in bracket 2 phenyl acetamide penicillinic acid. The next their physical properties, color, its sodium and potassium salt form are used because which is a soluble in a drug benzyl penicillin which is insoluble in water, but their sodium and potassium salt form is a soluble in water. That's why we have used the sodium and potassium salt form of a benzyl penicillin. And this sodium and potassium salt form, its color of that salt form is an white or yellowish white crystalline powder. Then next odor, it having a characteristic odor. Tester, it having it is an a tasteless compound. Then next nature, nature is an hygroscopic. Hygroscopic means which absorb the moisture from the atmosphere. The next solubility, which is soluble in a water. The next stability condition, the stability of benzyl penicillin depends upon the moisture content. If moisture content is less than 0.5%, then at room temperature benzyl penicillin is stable for 2 to 3 years. Hence it is stored in a tightly closed light resistant container and protected from the moisture. Then nextly, we have studied the uses of that benzyl penicillin drug. That first use is an benzyl penicillin which is used in the case of abscesses. Abscesses मध्ये mostly हा use केला जातो. Then next use gonorrhea, then pharyngitis, meningitis, pneumonia, scarlet fever, endocarditis, occur due to the streptococci, then endocarditis occur due to the staphylococcus, ते ट्रीट करण्यासाठी. देन ओटायटिस मीडिया मध्ये, देन टिटॅनस असेल, डिप्थेरिया असेल किंवा अँथ्रॅक्स कंडिशन मध्ये पण काय केलं जातं, तर हा जो बेन्झाइल पेनिसिलिन आहे तो यूज केला जातो. अलॉंग विथ द मोस्टली बेन्झाइल पेनिसिलिन, इट इज अ ड्रग ऑफ चॉइस टू ट्रीट द इन्फेक्शन कॉज्ड बाय द gram positive bacteria and gram positive bacteria which do not produce the enzyme penicillinase. That's why we have the degradation of enzyme penicillin or inactivation of enzyme penicillin is inhibited. Then nextly, it is also used prophylactically before dental surgery, dental and surgical procedure. If any dental related infection असेल किंवा dental surgery असेल किंवा other surgery असतील, in that case this benzyl penicillin is used as an prophylactically. Prophylactically means preventive measure. Preventive measure means एखादं इन्फेक्शन होऊ नये म्हणून बिफोर ते इन्फेक्शन ऑफर्स व्हायच्या अगोदरच त्याच्या अगोदरच काय केलं जातं, तर त्याच्या प्रिव्हेंटिव्ह मेजर त्याची टेक केअर घेतली जाते आणि त्याला ड्रग्स दिले जातात ऍज अ प्रिव्हेंटिव्ह मेजर. प्रोफायलॅक्टिकली मीन्स प्रिव्हेंटिव्ह मेजर म्हणून हा डेंटल किंवा अदर सर्जरी असते त्याच्यामध्ये तो यूज केला जातो. देन नेक्स्ट रिमॅटिक फिवर मध्ये पण हा यूज केला जातो. त्याच्यानंतर सिबेरियन अल्सर असेल, स्कारलेट फिवर असेल, क्विन्सी असेल, त्याच्यामध्ये हा यूज केला जातो जो बेन्झाइल पेनिसिलिन ड्रग आहे तो. You have already covered in a previous lecture. Then next, pharmaceutical dosage form of a benzyl penicillin. Pharmaceutical formulation: benzyl penicillin injection form, benzyl penicillin eye drop, benzyl penicillin ointment, then procaine penicillin injection, then fortified procaine penicillin injection. These are the pharmaceutical formulations or marketed preparations or dosage form of an benzyl penicillin. Then last is an brand names or trade names of benzyl penicillin is an Crista Pain, Paintids and Palm. These are the some brand names of a benzyl penicillin. The next drug we have covered is a second drug, that is a phenoxymethyl penicillin, or it is also known as a penicillin V. Then their structure, then their chemical name. Chemical name is a 6. This is a 6 number carbon. In bracket, 5 bracket is given due to the substitute is complicated and we have given a separate numbering for the substitute. That's why we have write down the bracket.
then bracket नंतर nextly 2 number carbon 2 number carbon वरती this is an phenoxy group attach झालेला आहे हा phenoxy, then this is an acetamido group bracket complete, then 2 dimethyl, this is an penam, then 3 number position, at 3 number position carboxylic acid is an attached. That's why the chemical name of phenoxymethyl penicillin is then 6 in bracket 2 phenoxy acetamido, then bracket complete 2 dimethyl penam 3 carboxylic acid. Then next second another way to give a chemical name for phenoxymethyl penicillin is an 6 in bracket 2 phenyl acetamido, 2 phenyl acetamido, then penicillinic acid. Also हे जे पेनाम रिंग आहे त्याच्यावरती जर कार्बोक्सिलिक ऍसिड आणि डायमिथाइल ग्रुप असेल प्रेझेंट तर आपण ऑल्सो त्याला काय म्हटलं जातं तर पेनिसिलॅनिक ऍसिड पण आपण त्याला म्हणतो किंवा अदर ह्याच्यानुसार काय म्हणतो 2 डायमिथाइल पेनाम 3 carboxylic acid. This is a two way for given give chemical name for the phenoxymethyl penicillin, which is also known as an penicillin V. Then next their physical properties. Color of phenoxymethyl penicillin or penicillin V is an white or yellowish white crystalline powder. Then next odor, it having this is an odorless compound. The next taste, it having a bitter in a taste. The next solubility, which is slightly soluble in a water and soluble in a alcohol. Water मध्ये completely soluble, slightly soluble water मध्ये आहे आणि alcohol मध्ये हा soluble आहे. The next part is an stability condition. Stability condition, it is affected by light, heat, moisture. So it is stored in a tightly closed, light resistant container. This is a stability condition for a phenoxymethyl penicillin. Then nextly uses of a phenoxymethyl penicillin. Phenoxymethyl penicillin uses काय तर first use आहे. It is used to treat the abscesses. Abscesses treat करण्यासाठी use केला जातो. What is mean by abscesses? Abscesses means a confirmed pocket of pus that collects in the tissue organ spaces inside the body. म्हणजे बॉडीच्या इनसाइड काय होतात तर जे टिश्यू असतील किंवा सेल्स असतील किंवा ऑर्गन्स असतील किंवा एखादा स्पेस असेल त्या बॉडीच्या इनसाइड असणारा जो स्पेस आहे त्या स्पेस मध्ये काय होतं पसचे पॉकेट्स जे आहे त्यांचं अक्युमुलेशन होतं आणि हे कशामुळे ऑकर्स होतं तर एखाद्या बॅक्टेरियल इन्फेक्शन असेल तर त्या इन्फेक्शन ऑकर झालं असेल तर त्यामुळे मग त्यावेळेस एखादं इन्फेक्शन झालं तर आपली जे बॉडी इम्युन सिस्टीम आहे ते काय करतं तर बॉडी इम्युन सिस्टीम काय करतं तर ते काय करतात WBC आहे त्या काय करतात ज्या ठिकाणी इन्फेक्शन झाले त्या इन्फेक्शनच्या अगेन्स्ट फाईट करण्यासाठी ते काय करतं WBC ला सेंड करतात मग त्या WBC काय करतात तर ते सगळं डॅमेज टिश्यू असतील किंवा जर्म्स असतील किंवा जे अदर काय मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स आहेत त्यांना सगळे कलेक्ट करतात आणि ते कलेक्ट केल्यानंतर ते काय करतात तर विच क्रिएटिंग द लिक्विड विच इज नोन ॲज अन पस त्याला काय म्हटलं जातं पस म्हटलं जातं आणि त्या पसचं अकोमोडेशन कुठं होतं तर बॉडीच्या इनसाइड टिश्यू असतील किंवा ऑर्गन्स असतील किंवा स्पेस असेल त्या स्पेसमध्ये त्या पसचं अक्युमुलेशन होतं मग त्याला काय म्हटलं जातं विच इज नोन ॲज अन abscesses. Abscesses means once again I will revise this point. Abscesses means पस जर बॉडीच्या इनसाइड जे पॉकेट्स असतील किंवा ऑर्गन्स असतील किंवा टिश्यू असतील त्याच्यामध्ये काय होतं पसचं अक्युमुलेशन होतं कशामुळे होतं पसचं अक्युमुलेशन तर बॅक्टेरियल त्या एखादं इन्फेक्शन झालं असेल बॉडीच्या एका पार्टमध्ये बॅक्टेरियाचं इन्फेक्शन झालं असेल तर त्या बॅक्टेरियाचं इन्फेक्शन झाल्यानंतर आपली बॉडी इम्युन सिस्टीम आहे बॉडी इम्युन सिस्टीम मध्ये मोस्टली व्हाईट ब्लड सेल्स ऍक्ट होतात ऍज अ बॉडी इम्युन सिस्टीम त्याच्यामध्ये त्या WBC काय करतं ते बॉडी इम्युन सिस्टीम काय करतं तर त्या WBC ला त्या इन्फेक्शन झालेल्या त्या बॅक्टेरियाच्या अगेन्स्ट फाईट करण्यासाठी ते तिथं सेंड करतात ते सेंड केल्यानंतर ते काय करतात तर त्या बॅक्टेरिया किंवा त्या ज्या सेल्स आहेत ते काय करतात तर तिथले असणारे जर्म्स असतील किंवा डॅमेज पार्ट असेल किंवा टिश्यूचा एखादा पार्ट असेल ते सगळं काय करतं कलेक्ट करतं आणि त्याचं काय करतं कलेक्ट आणि त्याच्यातून ते काय करतं विच क्रिएट द लिक्विड विच इज नोन ॲज अन पस त्याला काय म्हणतो आपण पस म्हणतो आणि ते जे ऍब्सेसेस आहेत ते ट्रीट करण्यासाठी जो आपला फिनॉक्सिमिथाइल पेनिसिलिन जो ड्रग आहे तो यूज केला जातो देन नेक्स्ट ड्रग आहे नेक्स्ट यूज आहे गोनोरिया विच इज it is an sexually transmitted disease STD disease occurs due to the gonococcal infection आहे त्याच्यामुळे तो ऑकर होतो then next आहे pharyngitis means in simple language it also known as an sore throat
Pharyngitis means sore throat. Means infections or inflammation occurs in a pharynx. इकडे pharynx आहे त्याच्यामध्ये काय होतं इन्फ्लामेशन और इन्फेक्शन ऑकर होतं which is known as an pharyngitis or another word is also known as an sore throat. Then next आहे meningitis. Next use आहे meningitis. What is mean by meningitis? It is a inflammation or a swelling occur in the protective membrane or protective covering of the brain and spinal cord. ब्रेन आणि स्पायनल कॉर्डचा जो प्रोटेक्टिव्ह मेम्ब्रेन किंवा प्रोटेक्टिव्ह कव्हरिंग आहे त्याला आपण मिनिंजियल लेअर म्हणतो. त्या मिनिंजियल लेअर मध्ये मोस्टली इन्फ्लामेशन किंवा स्वेलिंग अकर होतं विच इज नोन ॲज अ मिनिंजायटिस. त्यालाच काय म्हटलं जातं मिनिंजायटिस. देन नेक्स्ट आहे न्यूमोनिया. सगळ्यांना माहितच आहे इट इज अ सिरियस इलनेस और सिरियस इन्फेक्शन ऑकर्स इन अ लंग्स अँड विच मेक्स अ ब्रिदिंग डिफिकल्टी. हा लंग्स मध्ये सिरियस इन्फेक्शन और सिरियस इलनेस ऑकर्स होतं आणि त्याच्यामध्ये काय होतं तर फ्लुइडचं अक्युमुलेशन पर्यंत सम इफ सिरियस असेल तर त्या कंडिशन मध्ये आणि त्याच्यामुळे काय होतं तर विच मेक्स अ ब्रिदिंग डिफिकल्टी. ब्रिदिंग मध्ये डिफिकल्टी ते प्रोड्यूस करतं. देन नेक्स्ट आहे स्कारलेट फिवर. हे स्कारलेट फिवर्स इट इज अन वन टाइप ऑफ अ फिवर. याच्यामध्ये काय होतं तर मोस्टली हाय फिवर मध्ये काय होतं तर रेड कलरच्या रॅशेस हे पण बॅक्टेरियल इन्फेक्शनच आहे. याच्यामध्ये काय होतं तर रेड कलरचे स्किन वरती काय होतात रेड कलरचे रॅशेस होतात ते फॉर्म होतात. Then next इंडोकार्डियासिस. इंडोकार्डियासिस ड्यू टू द स्ट्रेप्टोकोकाय. जे स्ट्रेप्टोकोकाय बॅक्टेरिया आहे त्याच्यामुळे काय होतं तर इंडोकार्डियाटिस अकर होता. व्हॉट इज मीन बाय इंडोकार्डियाटिस? इंडोकार्डियाटिस मीन इंडोकार्डियल जो लेअर आहे आपलं जे हर्ट वॉल आहे त्या हर्ट वॉलच्या इनसाइड जे लायनिंग्स आहेत त्या लायनिंग्स वरती इन्फेक्शन त्याच्यामध्ये असतं इंडोकार्डियल लेअर आहे त्याच्यावरती इन्फेक्शन होतं. आता अप टू दिस तिथपर्यंत बॅक्टेरिया कसं पोहोचतात तर जे ब्लड आहे ब्लड थ्रू ते फ्लो होतात आणि ज्या आपल्या इनर वॉलच्या लायनिंग आहेत हर्ट वॉलच्या त्या लायनिंग मध्ये जर एखादी इंजुरी असेल काय असेल तर त्या ठिकाणी त्या बॅक्टेरिया अटॅच होतात आणि तिथं त्यांचं इन्फेक्शन होतं. त्याला काय म्हटलं जातं इंडोकार्डियाटिस. आणि ते कशामुळे होतं तर स्ट्रेप्टोकोकाय बॅक्टेरियामुळे आणि त्याच्यानंतर इंडोकार्डियासिस किंवा अदर बॅक्टेरिया असतील त्याच्यामुळे. त्याच्यानंतर नेक्स्ट यूज आहे ओटायटिस मीडिया. ओटायटिस मीडिया मीन्स इयर जो आहे आपला त्या इयरचे 3 पार्ट्स आहेत. मिडल इयर, इनर इयर, मिडल इयर आणि जो आउटरचा आहे तो इयर. यातला जो मिडल इयर आहे त्या मिडल इयर मध्ये काय होतं तर इन्फेक्शन ऑकर होतं विच इज नोन ॲज अन ओटायटिस मीडिया म्हटलं जातं त्याला. मिडल इयर मध्ये इन्फेक्शन ऑकर होतं त्याला. आणि त्याच्यानंतर नेक्स्ट आहे टिटॅनस. टिटॅनस पण इट इज अन बॅक्टेरियल इन्फेक्शन आहे. मीन टिटॅनस सगळ्यांना माहित असेल. टिटॅनस हा बॅक्टेरियल इन्फेक्शन आहे. त्याच्यामध्ये काय होतं तर स्पाझम होतं. जे बोन काय म्हणतो आपण त्याला स्पाझम ऑकर होतं मोस्टली. याच्यामध्ये काय होतं पेनफुल मसल स्पाझम ऑकर होतं. पेनफुल मसल स्पाझम ऑकर होतं इन केस ऑफ अ डिप्टेरिया इन केस ऑफ अ टिटॅनस. देन डिप्टेरिया मीन्स काय सेम इट इज अन सिरियस इन्फेक्शन ऑफ अ थ्रोट. थ्रोट जे आहे त्याच्यामध्ये तर सिरियस इन्फेक्शन होतं आणि त्याचं पण काय होतं ब्रिदिंग मध्ये डिफिकल्टी ऑकर होते. लास्ट आहे अँथ्रेक्स. अँथ्रेक्स हे काय तर इट इज अन हे पण काय बॅक्टेरियल इन्फेक्शन विच इज मेनली ऑकर्स इन animals when peoples or when human being comes in a contact with the animal they are inserted into a human body by the inhalation process and then they are transmitted, they affect on the skin of human and then they next transmitted to the lungs of the human. त्याच्यामध्ये मोस्टली ते ऑकर होतात विच इज नोन ॲज अन अँथ्रेक्स. काय तर मोस्टली हा अॅनिमल्स मध्ये ऑकर होतो. देन ॲनिमल थ्रू ॲनिमल्स मीन्स पेट ॲनिमल्स असतील शीप असतील कॅटल्स किंवा शिप्स असतील गोट असतील त्याच्यामध्ये हे इन्फेक्शन ऑकर होतं. वेन ह्युमन बिईंग जर त्या पेट्स किंवा ॲनिमल्सच्या कॉन्टॅक्ट मध्ये आल्यानंतर काय होतं तर ते आहे ते ह्युमन बिईंग इन्हेलेशन थ्रू ते ह्युमन बॉडीमध्ये एंटर करतात. त्याच्यानंतर ते स्किन वरती अफेक्ट करतात. देन दे एंटर इंटू अ ह्युमन लंग. ते ह्युमन बॉडी असतील त्या एंटर इंटू अ लंग्स ऑफ अ ह्युमनच्या लंग्स मध्ये ते एंटर करतात आणि तिथे त्याचे इन्फेक्शन ते कॉज करतात. इन्फेक्शन कॉज करतात विच इज नोन ॲज अन अँथ्रेक्स. आणि ते पण ट्रीट करण्यासाठी जो आपला ड्रग आहे फिनॉक्सिमिथाइल पेनिसिलिन त्याचा यूज केला जातो. युजेस समजले सगळ्यांना? याच्यामध्ये कुणाला काही डाऊट आहेत का? नो मॅडम. नो मॅम. नो मॅम. ओके. डिटेल मध्ये सगळ्यांना युजेस सांगितलेले आहेत त्यामुळे कुणालाही एखादा यूज विचारला तर त्याचा आन्सर देता आलं पाहिजे. सगळ्यांनी साइड बाय साइड राईट डाऊन करून घेताय ना प्रत्येक ह्याचा मिनिंग?
Yes, ma'am. Okay. Next बघा, next after the uses pharmaceutical formulations of a phenoxymethyl penicillin. Pharmaceutical formulations of phenoxymethyl penicillin, or it is also known as a marketed preparation or dosage form of a phenoxymethyl penicillin. That first phenoxymethyl penicillin capsule. Phenoxymethyl penicillin capsule. The next phenoxymethyl penicillin tablet. The next phenoxymethyl penicillin oral suspension. The next brand name of phenoxymethyl penicillin or trade name Cristapen V or Penitride or Depen. These three are the brand names of a phenoxymethyl penicillin, which is that Cristapen V, Penitride, and next Depen. These three are the market brand names of a phenoxymethyl penicillin. Okay. समजला हा ड्रग फिनॉक्सिमिथाइल पेनिसिलिन. याच्यामध्ये Yes, कोणाला काय डाऊट आहे का? Okay, shall we move to our next drug, that is an ampicillin. स्टार्ट करायचं का नाही ड्रग? Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. Then next third drug under the category of पेनिसिलिन. आपण काय बघतोय आतापर्यंत? आपण फक्त पेनिसिलिन कॅटेगरीच्या अंडरचेच ड्रग बघतोय. पेनिसिलिन काय तर हा मोल्ड पासून डिराइव्ह केलेला अँटीबायोटिक आहे आणि त्या पेनिसिलिनचे जे बेसिक स्ट्रक्चर आहे त्याचा आर ग्रुप फक्त आपण रिप्लेस करून न्यू ड्रग जे तयार झाले त्याच्यामध्ये फर्स्ट आर जो ग्रुप आहे विच हॅव रिप्लेस्ड बाय युजिंग बेन्झाइल ग्रुप. आर जो ग्रुप रिप्लेस केला तर आपण बेन्झाइल ग्रुप नाही तर न्यू ड्रग फॉर्म होतोय विच इज दॅट ड्रग इज अन बेन्झाइल पेनिसिलिन. देन सेकंड ड्रग कोणता होता? Phenoxymethyl penicillin. In case that we have replaced the R group by the phenoxymethyl group, then form a phenoxymethyl penicillin. Next third drug is an ampicillin. In ampicillin category, R group we have replaced by the alpha amino benzyl. Means जो हा अल्फा अमायनो बेन्झाइल ग्रुप जो आहे त्या ग्रुपला आपण तो हा ग्रुप जो आहे तो ह्या अल्फा अमायनो बेन्झाइल जो ग्रुप आहे त्याने काय करतो आपण रिप्लेस करतो. तर थर्ड ड्रग आहे आपला अँपिसिलिन. स्ट्रक्चर, आता स्ट्रक्चर मध्ये बघा हे जे स्ट्रक्चर आहे पेनामचं ते आहे ते काय तर सेम आहे. काय म्हणतो आपण याचं स्ट्रक्चरचं नाव काय आपण म्हणतो 2,2 डायमिथाइल पेनाम 3 कार्बोक्सिलिक ऍसिड. आपण त्याला ते पण म्हणतो प्लस त्याच्या अदर काय म्हणतो आपण त्याला पेनिसिलॅनिक ऍसिड पण म्हणतो. मग तो ग्रुप आहे तो फक्त सेम राहणार आहे. आपल्याला फक्त कुठला चेंज होतो तर प्लस 6 नंबर जो कार्बन आहे त्याच्यावरती अटॅच झालेला सबस्टिट्यूट आहे तो फक्त काय होतो चेंज होतो. आता इथं असणारा हा 6 नंबर कार्बन, तर 6 नंबर कार्बन वरती हा ग्रुप अटॅच झालेला आहे. तर याच्यामध्ये हा कार्बन नंबर 1 हा कॉम्प्लिकेटेड सबस्टिट्यूट आहे त्यामुळे आपण त्याला परत काय करतो सेपरेट नंबरिंग देतो. आता सेपरेट नंबरिंग देतो म्हटल्यानंतर इथला कार्बन नंबरला 1 आणि इथला येणार आहे 2. आता यातल्या 2 नंबर कार्बन वरती हा फिनाइल रिंग अटॅच झालेले आहे. ऑल्सो या 2 नंबर कार्बन वरती हा NH3 ग्रुप पण अटॅच झालेला आहे अमायनो ग्रुप. आणि त्याच्यानंतर हा राहिलेला जो ग्रुप आहे तो कुठला ऍसिटामाइडो ग्रुप आहे. आणि हे काय झालंय तर टोटल आपला सबस्टिट्यूट झाला. काय सबस्टिट्यूट 2 फिनाइल 2 अमायनो ऍसिटामाइडो हा काय झाला आपला सबस्टिट्यूट झाला. तर बाकी कम्प्लीट. आपल्या रुल्स नुसार काय बेसिक स्ट्रक्चर आपल्या नोमेनक्लेचरचे रूल्स काय तर firstly identify the basic structure, then give numbering for that basic structure by by referring the rules for numbering. आपण काय केलं बेसिक स्ट्रक्चर आयडेंटिफाय केलं. कोणता बेसिक स्ट्रक्चर पेनिसिलिनिक ऍसिड और अदरवाइज अजून काय म्हणतो आपण त्याला 2,2 डायमिथाइल 3 पेनाम 3 कार्बोक्सिलिक ऍसिड किंवा त्यालाच आपण पेनिसिलिनिक ऍसिड पण म्हणतो. ते आपण आयडेंटिफाय केलं ते आपण लास्टला राईट डाऊन करायचं आहे. त्याच्यानंतर काय करायचंय त्याला सबस्टिट्यूट कोणकोणते अटॅच झाले ते आपण बघतो. याच्यामध्ये काय तर नंबर कार्बन नंबर 6 जो आहे जो कार्बन नंबर 6 आहे त्या कार्बन नंबर 6 वरती हा सबस्टिट्यूट अटॅच झालेला आहे. तो सबस्टिट्यूट आहे विच इज अ कॉम्प्लिकेटेड सबस्टिट्यूट. दॅट्स व्हाय वी हॅव गिवन सेपरेट नंबरिंग फॉर द कॉम्प्लिकेटेड सबस्टिट्यूट. देन फर्स्टली नंबरिंग स्टार्ट करताना वी हॅव फर्स्टली काय होतं तर आपण स्टार्टिंगला वी हॅव टेकन अ सबस्टिट्यूट आणि एक ओनली वन सबस्टिट्यूट असेल तर तो आपण स्टार्टिंगला घेतो. जर इफ मोर दॅन वन सबस्टिट्यूट इज प्रेझेंट देन वी हॅव फॉलोइंग द अल्फाबेटिकल ऑर्डर. नेक्स्ट जर मोर दॅन वन सबस्टिट्यूट असतील तर देन वी हॅव फॉलोइंग द अल्फाबेटिकल ऑर्डर. बट
in this structure only one substitute is there, then we will start it from the nomenclature. That number carbon number 6, at carbon number 6, at carbon number 6 this substitute attached. This substitute is complicated, that's why we have given a separate numbering for this substitute. We have given 1 and 2 number. Then firstly 6 in bracket for complicated substitute. Then bracket at 2 number position phenyl group is attached. Then also 2 number position amino group is also attached. That's why we are writing the 2 phenyl, 2 amino. Then this is an acetamido group. Then 2 phenyl, 2 amino acetamido. Then bracket complete. After bracket we have writing the basic structure, which is basic structure is an penicillinic acid. And the chemical name for ampicillin comes 6 in bracket 2 phenyl, 2 amino acetamido penicillinic acid. This is the chemical name for a ampicillin. समजले सगळ्यांना? काय याच्यामध्ये कुणाला काय डाऊट आहे? No, ma'am. Okay. Then next part, physical properties of an ampicillin. Physical property is the same as like a previous drug, the phenoxymethyl drug. As like that, physical property of ampicillin is an same. That color, which is an white or yellowish white crystalline powder. Color white or yellowish white crystalline powder. Then odor, which is an odorless compound. Then taste, it having a bitter inner taste. Then solubility, which is slightly soluble in water and soluble in alcohol. Then next, stability condition, it is affected by light, heat and moisture. So it is stored in a tightly closed light resistant container, and its temperature should not be exceeding the 25 degree centigrade. Temperature should not be exceeding the 25 degree centigrade. This is an stability condition for the ampicillin. However, stability condition, it is affected by light, heat and moisture. So it is stored in a tightly closed light resistant container, and one note है, temperature should not be exceeding the 25 degree centigrade. Temperature जे आहे ते store करताना it should not be exceeding the 25 degree centigrade. 25 degree centigrade च्या above temperature गेलं नाही पाहिजे. Then next, their uses same as like a previous. याच्यातले बरेचसे uses जे अगोदरचा previous 2 ड्रग बघितले आपण त्याच्यासारखे सेम आहेत, आणि काय काय युजेस जे आहेत ते न्यू आहेत. कुठले आहेत बघा? फर्स्ट यूज ऑफ ampicillin is an it is used to treat the broad spectrum. हा जो आहे तो which is known as a broad spectrum antibiotic. It is used to treat the infection occurs due to the susceptible bacteria. मीन्स काय, इझिली ज्या बॅक्टेरियाचं इन्फेक्शन होतं लगे त्यांचं ससेप्टिबल आहे, एखादा त्यांना फेवरेबल कंडिशन मिळाली की त्यांची रॅपिडली ग्रोथ होते, त्या टाईपच्या ज्या बॅक्टेरिया आहेत त्या बॅक्टेरिया ज्या आहेत ते ट्रीट करण्यासाठी ऍज ampicillinचा यूज केला जातो, आणि विच इज अ ब्रॉड स्पेक्ट्रम अँटीबायोटिक आहे. व्हॉट इज मीन बाय ब्रॉड स्पेक्ट्रम अँटीबायोटिक? अवताडे ऋतुजा मॅडम लेक्चर मध्ये आहात का? रोल नंबर 3 अवताडे ऋतुजा. I'm audible to all? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Rutuja, Avtade Rutuja. Okay, no need to attend the lecture. ओके, नेक्स्ट कोण सांगताय? विद्या दानोळे आहेत का? रोल नंबर 9. Yes, ma'am. हा. What is mean by broad spectrum antibiotic? Tell me the definition. तुम्हाला जे काय समजले रिगार्डिंग ब्रॉड स्पेक्ट्रम अँटीबायोटिक ते सांगा. What is mean by broad spectrum antibiotic? Example आहे त्याचे. एक्झाम्पल. मॅडम मीनिंग काय आहे त्याचा? नेक्स्ट, मोनाली गावडे. रोल नंबर 14. Yes, ma'am. आहात प्रेझेंट मध्ये. टेल मी द डेफिनेशन ऑफ ब्रॉड स्पेक्ट्रम अँटीबायोटिक.
आहेत का मोनाली गावडे मॅडम? क्वेश्चन विचारला मी, आन्सर द्या. येत नाही मॅम. काय येत नाही? शिकवलंय का नाही शिकवलं मी? चोले मॅम. हा मग यायला पाहिजे ना. देन साक्षी कदम. Yes, ma'am. हा, टेल मी द डेफिनेशन ऑफ ब्रॉड स्पेक्ट्रम अँटीबायोटिक. The antibiotics which are effective on a large number of pathogens, not only gram-positive and gram-negative, but also affect the intracellular organisms like various viruses, are called as broad-spectrum antibiotics. Very good. Broad spectrum antibiotic means the antibiotic which are effective against the large number of a pathogen. Pathogen means disease causing agent. Disease causing agent means ज्याच्यामुळे आपण आपल्याला एखादा डिसीज होऊ शकतो, मीन्स इन्फेक्टिव्ह बॅक्टेरिया ऑर्गॅनिझम्स असतील तर. मग त्याच्यामध्ये पॅथोजन मीन्स कधी येतात, व्हायरसेस येतात, बॅक्टेरिया, फंगाय, ऑल अगेन्स्ट ज्या मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स आहेत त्यांच्या अगेन्स्ट हा इफेक्टिव्ह आहे, विच इज नोन ॲज अ broad spectrum antibiotic. Not only gram positive or gram negative bacteria, but along with that bacteria, it also effective against the viruses, rickettsia, fungi, जे अदर मायक्रोब्स आहेत, मोल्ड्स असतील किंवा जे असतील त्या अगेन्स्ट सगळ्यांच्या अगेन्स्ट हा इफेक्टिव्ह होतो, विच इज नोन ॲज अ ब्रॉड स्पेक्ट्रम अँटीबायोटिक. ओके. देन नेक्स्ट, रेस्पिरेटरी ट्रॅक्ट इन्फेक्शन. जर रेस्पिरेटरी ट्रॅक्ट इन्फेक्शन झालं असेल एखाद्या बॅक्टेरियामुळे, ते पण ट्रीट करण्यासाठी जो ड्रग आपण स्टडी करतो एम्पिसिलिन, त्याचा यूज केला जातो. देन नेक्स्ट, एम्पिसिलिन ऑल्सो युज्ड टू ट्रीट द युरिनरी ट्रॅक्ट इन्फेक्शन. देन नेक्स्ट, गोनोरिया ट्रीट करण्यासाठी. देन नेक्स्ट, मिनिंजायटिस ट्रीट करण्यासाठी त्याचा यूज केला जातो. तर व्हॉट इज मीन बाय मिनिंजायटिस? रोल नंबर 27 अभिलाषा कोरके आहेत का लेक्चर मध्ये? कोरके अभिलाषा. मॅम. हा, व्हॉट इज मीन बाय meningitis? नो मॅम. काय येत नाही मॅडम, लक्ष होतं का? मॅम मी हॉस्पिटल मध्ये. ओके. नेक्स्ट, ऋतुजा खडतरे. Yes, ma'am. हा, व्हॉट इज मीन बाय meningitis? लक्ष होतं का मॅडम? ऋतुजा खडतरे Yes, ma'am. लक्ष आहे, मग डेफिनेशन सांगायला यायला लागेल, मिनिंग सांगता यायला पाहिजे meningitisचा. Inflammation of brain and spinal cord membranes. ओके. देन नेक्स्ट यूज काय बघा, मिनिंजायटिस असेल, मिनिंजायटिसचा मिनिंग सांगितलंय, जो मिनिंजियलचा लेअर आहे, मिनिंजियल लेअर आहे. मिनिंजियल लेअर मीन्स काय, तर ब्रेन आणि स्पायनल कॉर्डचं प्रोटेक्टिव्ह कव्हरिंग आहे. त्याच्यावरती जर बॅक्टेरियामुळे इन्फेक्शन झालं असेल किंवा स्वेलिंग ऑकर्स झालं असेल तर ते ट्रीट करण्यासाठी मोस्टली एम्पिसिलिनचा यूज केला जातो. देन नेक्स्ट यूज आहे एंटेरिक इन्फेक्शन. एंटेरिक इन्फेक्शन मीन्स काय, तर इंटेस्टायनल आहे, इंटेस्टाइन आहे, त्या इंटेस्टाइन मध्ये डिफरंट बॅक्टेरिया जे आहेत त्याचं जर इन्फेक्शन झालं असेल तर ते ट्रीट करण्यासाठी त्याचा यूज केला जातो. इंटेस्टायनल इलनेस पण म्हटलं जातं एंटेरिक इन्फेक्शनला. देन नेक्स्ट आहे सेप्टिसेमिया. सेप्टिसेमिया ट्रीट करण्यासाठी पण त्याचा यूज केला जातो. व्हॉट इज मीन बाय सेप्टिसेमिया? सेप्टिसेमिया मीन्स सेप्सिस आणि सेप्टिसेमिया ह्या दोन रिलेटेड टर्म आहेत. तर सेप्टिसेमिया मीन्स इन शॉर्ट विच इज नोन ॲज अन ब्लड पॉइझनिंग पण आपण म्हणतो. मीन्स एखादं इन्फेक्शन झालं असेल एखाद्या बॅक्टेरियाचं, तर त्या बॅक्टेरिया काय करतात, तर त्यांचे जे टॉक्सिन्स असतील ते काय करतात, ब्लड मध्ये रिलीज करतात. त्यामुळे काय होतं, तर ब्लड बिकम्स अ पॉइझनस आणि त्याच्यामुळे काय होतं, इन्फ्लामेशन जे ऑकर होतं त्यालाच काय म्हटलं जातं, सेप्टिसेमिया. सेप्टिसेमिया मीन्स ब्लड पॉइझनिंग म्हणतो. कशामुळे ऑकर्स होतं, ड्यू टू द बॅक्टेरिया रिलीजिंग देअर टॉक्सिन्स इनटू अ ब्लड स्ट्रीम. त्याला सेप्टिसेमिया विच इज नोन ॲज अन सेप्टिसेमिया. ओके, युजेस समजले एम्पिसिलिनचे? Yes, ma'am. Then next, pharmaceutical formulations of ampicillin. Ampicillin tablet form, then ampicillin capsule, then ampicillin oral suspension, ampicillin tablet, ampicillin capsule, ampicillin oral suspension, then ampicillin sterile solution, then ampicillin injection. These are the some marketed preparation or pharmaceutical formulations of an ampicillin tablet. Then nextly there brand names. Brand names काय त्याचे, Ampilin, Rosilin and Ampipain हे काय त्याचे ब्रँड नेम्स आहेत.
दीपाली सर्वदे आहेत का? रोल नंबर 39. Yes, ma'am. ओके मॅडम रीड करताय फार्मास्युटिकल फॉर्म्युलेशन्स अँड ब्रँड नेम ऑफ अँपिसिलिन. स्क्रीनवर दिसतंय, फक्त तुम्हाला बघून वाचायचंय. स्टार्ट. Pharmaceutical formulation. हम्म. मॅम हा शब्द उच्चारता येत नाही. काय येत नाही मॅडम? लिहून घ्यायचं पेन्सिलने मराठीमध्ये. मी जेव्हा प्रोनाऊन्सिएशन करते, जर तुम्हाला येत नसेल त्यावेळेस नोटबुक घ्यायची, स्पेलिंग लिहायची आणि त्याच्या पुढे त्याचं प्रोनाऊन्सिएशन लिहायचं. अँपिसिलिन. Ampicillins tablet, ampicillins capsule, ampicillins oral, ओरल. oral suspension, हा यस. ampicillins sterile स्टराईल. sterile solution, ampicillins injection, brand name, ब्रँड नेम. brand name, ampicillin, अँपिलिन आहे मॅडम ते. ampicillin, rosilin, रोसिलिन. rosilins, अँपिपेन. ampipin. मॅडम इथून पुढे लक्षात ठेवायचं, प्रोनाऊन्सिएशन जर येत नसतील करता तर लिहून घ्यायचे पेन्सिलने मराठीमध्ये जे काय असतील ते. ओके. देन नेक्स्ट न्यू ड्रग after the ampicillin. Fourth drug under the category of penicillin is an कार्बेनिसिलिन. इन पेनिसिलिन आपण बेसिक स्ट्रक्चर मध्ये बघितलं होतं. कार्बेनिसिलिन मध्ये आपण जो आर ग्रुप आहे तो कोणत्या ग्रुपने रिप्लेस केला होता? कोण सांगताय? कोणत्या ग्रुपने रिप्लेस केला होता? 2-phenyl अल्फा कार्बॉक्सी बेन्झाईलने केला होता मॅडम. फिनाइल जे आहे ते केमिकल नेमच्या अंडर येतं. ओके तुम्ही ट्राय तर केले, व्हेरी गुड. त्याच्यामध्ये काय तर आपण काय केला होता? इन केस ऑफ कार्बेनिसिलिन वी हॅव इन बेसिक स्ट्रक्चर वी हॅव रिप्लेस्ड द आर ग्रुप बाय युजिंग द अल्फा कार्बॉक्सी बेन्झाईल ग्रुप. अल्फा कार्बॉक्सी बेन्झाईल ग्रुप आहे त्याने आपण काय केला होता? आर ग्रुप जो आहे तो रिप्लेस केला होता. मीन्स याच्यामध्ये पण काय असणार आहे? जे बेसिक रिंग बेसिक ग्रुप जो आहे तो विच इज अ सेम. कोणता आहे बेसिक रिंग और बेसिक ग्रुप? दीपाली सर्वदे आहेत का? सर्वदे दीपाली गेले लेक्चर मधून. रोल नंबर 39. सर्वदे दीपाली. Yes, ma'am. हा काय कोणतं स्ट्रक्चर आहे ह्याच्यामध्ये बेसिक? मॅम फोन आलता त्यामुळे मी केलं नाही. मॅडम सगळे कट करायचे लेक्चरच्या टायमिंग मध्ये. हो मॅम. हा विच इज बेसिक स्ट्रक्चर. कोणता बेसिक स्ट्रक्चर? आता एक तुम्हाला फोन आला असेल मॅडम, याच्या अगोदर अर्धा तास झाला पण तेच सांगतोय. काय याच्यामधलं बेसिक स्ट्रक्चर? मॅडम लक्ष नाहीये तुमचं. मॅडम आज जे 3-4 स्ट्रक्चर झालेले आहेत आतापर्यंत, पहिलं कोणतं आहे? बेन्झाईल पेनिसिलिन, फिनॉक्सीमिथाइल पेनिसिलिन, अँपिसिलिन आणि कार्बेनिसिलिन. या चारीचे स्ट्रक्चर तुम्ही ड्रॉ करायचे, त्याच्यानंतर त्याचे केमिकल असे 10-10 वेळा ड्रॉ करून आज मला सेंड करायचंय. दीपाली सर्वदे. येस मॅम. आणि आज कितीपर्यंत? 4 पर्यंत ते सगळे माझ्याकडे आले पाहिजे. व्हॉट्सअपला सेंड करा तुम्ही. येस कुठले मॅम. कुठले ड्रग? आज झालेले 4 ड्रग. कुठले ड्रग लिहून घेतलेत का? हो. कुठले? फर्स्ट ड्रग बेन्झाईल पेनिसिलिन, देन सेकंड फिनॉक्सीमिथाइल पेनिसिलिन, थर्ड अँपिसिलिन आणि नेक्स्ट कार्बेनिसिलिन. हे 4 ड्रग त्याचे स्ट्रक्चर 10 वेळा राईट डाऊन करायचे. एका ड्रगचे 10 वेळा आणि त्याच्यानंतर त्याचं केमिकल नेम 10 वेळा. येस मॅम. लक्षात आलं मॅडम? आणि आज 4 पर्यंत मला ते सेंड झालं पाहिजे.
जर आज नाही तुम्ही सेंड केलं तर ते उद्या 20 वेळा, आणि जो उद्यापर्यंत जोपर्यंत सेंड करत नाही तोपर्यंत मी लेक्चरला अलाउ करणार नाही. मॅम प्रॅक्टिकल असते दुपारी. मॅडम प्रॅक्टिकल दुपारी असतंय, त्याच्यानंतर मग कधी करताय? उद्या चारला. सकाळी. नाही मॅम होईल, म्हणजे झालं ना प्रॅक्टिकल संपलं की लगेच सेंड कर. बरं नाही झालं तर उद्या सकाळपर्यंत मला सेंड करा बिफोर द फर्स्ट लेक्चर. मध्ये उद्या पण माझं पहिलंच लेक्चर आहे, त्या लेक्चरच्या अगोदर मला तुमचं जे काय असाइनमेंट दिलेले आहे ते आली पाहिजे, त्याच्यानंतरच मी तुम्हाला लेक्चरला अलाउ करणार आहे. लक्षात आलं? हो. द नेक्स्ट बघा, आता याच्यामध्ये काय कार्बोनिसिलिन ड्रग, त्याचं स्ट्रक्चर. आता हे स्ट्रक्चर जे आहे त्याच्यामध्ये काय, तर हे जे दिसतंय पेनिसिलॅनिक ऍसिड विच इज अन बेसिक स्ट्रक्चर. आतापर्यंत आपण 3 ड्रग जे बघितले आणि हा जो चौथा, या सगळ्या ड्रग मध्ये सेम आहे बेसिक स्ट्रक्चर. आपण फक्त काय करतो तर हा आर ग्रुप जो आहे तो फक्त काय करतो आपण रिप्लेस करतो. हे जे बेसिक स्ट्रक्चर आहे ते सेम असणार आहे. कुठलं? पेनिसिलॅनिक ऍसिड म्हणतो आपण त्याला. पेनिसिलॅनिक ऍसिड जे असेल ते पेनिसिलॅनिक ऍसिड प्लस त्याला अदर एक नेम होतं. कोणतं होतं? अदर नेम कोणतं होतं पेनिसिलिक ऍसिड? किंवा आपण अजून एक काय म्हणतो त्याच्यात? 2,2-dimethyl 3-carboxylic acid पण म्हणतो तो, आणि त्यालाच आपण कंबाइनली पेनिसिलिक ऍसिड पण म्हणतो तो. हे बेसिक स्ट्रक्चर आहे, ते आपल्याला लास्टला राईट डाऊन करायचं. त्याच्यानंतर आपल्याला काय बघायचं, त्याला सबस्टिट्यूट कोणकोणते अटॅच झाले, तर 6 नंबर कार्बनला हा सबस्टिट्यूट अटॅच झालेला आहे. 6 नंबरला झाला म्हणून स्टार्टिंगला आपण 6 त्याच्यानंतर ब्रॅकेट देतो, कारण हा सबस्टिट्यूट आहे तो कॉम्प्लिकेटेड आहे, त्याला परत सेपरेट नंबरिंग द्यावं लागतं, त्यामुळे आपण ब्रॅकेट लिहितो. ब्रॅकेट मध्ये परत 2 कार्बॉक्सी, हा 2 नंबर पोझिशन, त्याला हा कार्बॉक्सी ग्रुप अटॅच झालेला आहे. प्लस त्याच 2 नंबर पोझिशनला हा फिनाइल पण अटॅच झालेला आहे, फिनाइल रिंग. 2 कार्बॉक्सी 2 फिनाइल. त्याच्यानंतर हा ऍसिटामायडो ग्रुप, 2 कार्बॉक्सी फिनाइल ऍसिटामायडो, हा काय झाला तुमचा सबस्टिट्यूट. आपण ब्रॅकेट मध्ये लिहिला 6 in bracket 2 carboxy phenyl acetamide, then bracket complete. After the bracket penicillinic acid, जो बेसिक स्ट्रक्चर आहे ते आपण राईट डाऊन केला. दिस इज अन केमिकल नेम फॉर अ कार्बोनिसिलिन. काय आलं? 6 in bracket 2 carboxy phenyl acetamide, bracket complete penicillinic acid. हे झालं त्याचं केमिकल नेम. Then next physical properties of an carbonicillin. Physical properties: color, which is an white or yellowish white crystalline powder. Odor, which is an odorless compound. Taste, it having a bitter inner taste. The next solubility, which is soluble in a water and insoluble in a chloroform and ether. Water मध्ये हा insoluble आहे आणि chloroform and ether मध्ये हा completely soluble आहे. The next stability condition, in presence of a moisture and temperature, decarboxylation occurs, which will gives benzyl penicillin. मीन्स काय, तर मॉइश्चर असेल तर मॉइश्चर किंवा टेम्परेचरच्या कॉन्टॅक्ट मध्ये आला तर त्यावेळेस काय होतं तर डिकार्बोक्सिलेशन ऑकर्स होतं. व्हॉट इज मीन बाय डिकार्बोक्सिलेशन? मीन्स जो कार्बॉक्सी ग्रुप आहे तो काय होतो त्याच्यातून रिमूव्ह होतो. मीन्स काय, हा जो कार्बॉक्सी ग्रुप दिसतोय COOH, मुलांनी सैपान म्यूट युअर सेल्फ. जो याच्यामध्ये हा जो कार्बॉक्सी ग्रुप दिसतो तो काय होतो, त्याचं डिकार्बोक्सिलेशन होतं. मीन्स तो रिमूव्ह होतो, तिथून निघून जातो. मग त्याचा रिझल्ट काय होतं तर ओनली बेन्झाईल जो आहे तो रिंग राहते याच्यामध्ये. मग काय होतं तर त्याचं कन्व्हर्जन ह्या कार्बोनिसिलिनचं कशामध्ये होतं तर बेन्झाईल पेनिसिलिन मध्ये होतं. कशामध्ये होतं? बेन्झाईल पेनिसिलिन मध्ये. कारण इन व्हेन दिस ड्रग और व्हेन दिस कार्बोनिसिलिन कम्स इन अ कॉन्टॅक्ट विथ द मॉइश्चर और temperature, it decarboxylation is occurs and which forms the benzyl penicillin drug. तर काय फॉर्म करतो तर बेन्झाईल पेनिसिलिन. मीन्स हा जो ड्रग आहे तो जर डायरेक्टली मॉइश्चर किंवा टेम्परेचर, तर एक्सेस टेम्परेचर झालं, एक्सेस मोर दॅन द 25 डिग्री 30 डिग्री, त्याच्यापेक्षा एक्सेस जर टेम्परेचर झालं त्या केसमध्ये काय होतं तर हा जो कार्बॉक्सिलिक ग्रुप आहे तो रिमूव्ह होतो, त्याचं डिकार्बॉक्सिलेशन होतं. डिकार्बॉक्सिलेशन मीन्स रिमूव्हल ऑफ अ कार्बॉक्सी ग्रुप. मग तो रिमूव्ह झाल्यानंतर त्या कार्बोनिसिलिनचं काय होतं तर कन्व्हर्जन बेन्झाईल पेनिसिलिन. हा ग्रुपच नाहीये म्हटलं तर हे रिमेनिंग स्ट्रक्चर कशाचं होतं तर बेन्झाईल पेनिसिलिनचा. त्यामुळे काय होतं तर मोस्टली त्याला स्टोअर करताना काय करायचंय, हेन्स इट इज स्टोअर्ड इन अ tightly closed light resistance container in cool place and temperature does not exceeding the 5 degree सेंटीग्रेड. त्याचं टेम्परेचर जे आहे ते 5 डिग्री सेंटीग्रेडच्या एक्सिड नाही झालं पाहिजे. झालं तर काय होतं तर त्याचं डिकार्बोक्सिलेशन ऑकर्स होतं आणि त्याचं कन्व्हर्जन बेन्झाईल
पेनिसिलिन मध्ये होतं. दिस इज अन स्टॅबिलिटी कंडिशन फॉर अ कार्बेनिसिलिन. काय आहे? इन प्रेझेन्स ऑफ मॉइश्चर अँड टेम्परेचर decarboxylation occur which will give benzyl penicillin, and hence it is stored in a tightly closed light resistant container in cool place, and temperature does not exceeding the 5 degrees centigrade, and temperature आहे ते does not exceeding the 5 degrees centigrade, त्याच्यापेक्षा एक्सिड नसेल, नाही झालं पाहिजे. त्याच्यानंतर नेक्स्टली त्याचे युजेस. Uses काय आहेत बघा. फर्स्ट यूज, it is used to treat the respiratory tract infections. Then second use, it is used to treat the urinary tract infections. The next use, it is used to treat the septicemia. Septicemia जो आहे तो ट्रीट करण्यासाठी मोस्टली त्याचा यूज केला जातो. तर व्हॉट इज मीन बाय सेप्टिसेमिया? अमृतम वेणुगोपाल आहेत का? रोल नंबर 46. अमृतम वेणुगोपाल. ओके, व्हेरी गुड. नाईन्थ लेक्चर मध्ये. नेक्स्ट भांबुरे गणेश. Yes, ma'am. What is mean by septicemia? No, ma'am. काय येत नाही, लक्षच नव्हतं. राईट डाऊन पण करून घेत ना मॅडम आम्ही, तुम्ही जेव्हा मिनिंग सांगता तेव्हा. आमच्या सगळं लक्षात राहतं, आम्ही खूप हुशार आहे. बरोबर आहे. नेक्स्ट महेश दांडगे. Yes, madam. हा, व्हॉट इज Yes, मीन madam. बाय सेप्टिसेमिया? Septicemia, it is a condition of blood poisoning. ब्लड पॉइझनिंग. कशा अकर होते? कशामुळे अकर होते? ओके, कशामुळे अकर होते? तर इन्फेक्शन, जे बॅक्टेरिया आहेत त्या काय करतात, तर त्यांचे जे टॉक्सिन्स आहेत ते काय करतात, ब्लड मध्ये रिलीज करतात. त्यांचे टॉक्सिन्स ब्लड मध्ये रिलीज केल्यामुळे काय होतं, तर ब्लड पॉइझनिंग अकर होतं, विच इज नोन एज अन सेप्टिसेमिया. व्हेरी गुड. डेफिनेशन तर सांगितली निदान तुम्ही. नेक्स्ट बघा. नेक्स्ट यूज आहे मेनिंजायटिस. याचा मिनिंग सगळ्यांना माहितच असेल. डोके सौरभ आहेत का? रोल नंबर 51. हा मॅडम. हा, व्हॉट इज मीन बाय मेनिंजायटिस? लक्ष नव्हतं. बरोबर. सौरभ डोके. हा मॅडम. हा, आता उद्याच्या लेक्चरला लेक्चरच्या स्टार्टिंगला तुम्ही पहिल्यांदा सेप्टिसेमिया, मेनिंजायटिस याचे डेफिनेशन पाठ करून याच्यात लेक्चरच्या स्टार्टिंगला सांगायचे. डोके सौरभ. सांगतो मॅडम. हा, उद्याच्या लेक्चरच्या स्टार्टिंगला लिहून घेते मी कुणाला काय सांगितले ते. नेक्स्ट चौगुले सीताराम आहेत का? Yes, ma'am. हा, व्हॉट इज मीन बाय मेनिंजायटिस? Infection in brain tumor. Brain. ब्रेन मध्ये इन्फेक्शन होतं. चौगुले स्टडी करा. एक्सपेक्ट नाही तुमच्याकडून असं आन्सर. करेक्ट आहे का ते आन्सर? दोषी. Inflammation to brain cover किंवा spinal cord. ब्रेनचे कव्हरिंग आहे, ब्रेन अँड स्पायनल कॉर्ड त्याचं जे कव्हरिंग आहे त्याच्यावरती इन्फ्लामेशन ऑकर्स होतं, विच इज नोन एज मेनिंजायटिस. मेनिंजियल लेअर म्हणतो त्याला, ब्रेनचं जे कव्हरिंग आहे त्या मेनिंजियल लेअर वरती. आय थिंक मी 4 टाइम्स रिपीट करते या एकाच लेक्चर मध्ये ही डेफिनेशन, तरीही लक्षात नाही. ओके, नेक्स्ट बघा. निमोनिया ट्रीट करण्यासाठी त्याचा यूज केला जातो. देन इंडोकार्डियाटिस ट्रीट करण्यासाठी त्याचा यूज केला जातो. व्हॉट इज मीन बाय इंडोकार्डियाटिस? Inflammation heart wall. हार्ट वॉल. Inflammation of the heart.
ओके. इन्फ्लमेशन ऑन अ हार्ट वॉल. हार्ट वॉल मीन्स काय, इनर जे हार्टच्या इन्सर्ट जे वॉल आहेत त्याच्यामध्ये ज्या लाइनिंग आहेत त्याच्यावरती मोस्टली काय होतं, इन्फेक्शन ऑकर होतं. बॅक्टेरिया जे आहेत ते ब्लड स्ट्रीम मध्ये एंट्री करतात आणि ब्लड थ्रू ते फ्लो होऊन काय होतात तर हार्ट वॉल मध्ये जातात. आणि हार्ट वॉल मध्ये इंजुरी वगैरे असेल तर त्या ठिकाणी ते अटॅच होतात आणि तिथे त्यांचं इन्फेक्शन जे आहे ते स्प्रेड करतात, विच इज नोन ॲज अन इंडोकार्डियाटिस. आणि ते इन्फेक्शन मुळे काय होतं तर तिथं इन्फ्लामेशन ऑकर होतं, विच इज नोन ॲज अन इंडोकार्डियाटिस. The next pharmaceutical formulations of carbenicillin. Carbenicillin injection form. This is a pharmaceutical formulation. Next brand name of an carbenicillin. Brand name is an Carbapenem or Carbaline. These are the brand names of a carbenicillin. Carbapenem or Carbaline. Okay, here we have completed our 4 important drug under the category of penicillin. Penicillin च्या अंडरचे आपण 4 ड्रग कंप्लीट केलेले आहेत. कोणकोणते होते ड्रग? फर्स्ट होता, कोणता होता फर्स्ट? Benzyl penicillin. Very good. Benzyl Benzyl penicillin. penicillin. Okay. Then Penicillin. next second drug. Phenoxymethyl Phenoxypenicillin. Phenoxymethyl penicillin. Okay. Next third. Ampicillin. Ampicillin. And last Ampicillin. fourth. Carbonicillin. Carbonicillin. Okay. Then next new drug आहे बघा, नंबर 5 ड्रग आहे आपला बेंझाथिन पेनिसिलिन. याचे काय आपल्याला स्ट्रक्चर वगैरे विचारलेले नाही, याची जनरल इन्फॉर्मेशन विचारले ते तेवढे आपण बघूया. याच्यामध्ये फिजिकल प्रॉपर्टीज काय आहेत त्याच्या बघा. कलर व्हाईट और येलोइश व्हाईट क्रिस्टलाइन पावडर. ओडर odorless, taste of bitter, then solubility which is insoluble in a water. The next stability condition for it, at a room temperature, at a dry state, compound is stable for 5 years. It is stored in a tightly closed light resistant container at room temperature and temperature should not be exceeding the 25 degree centigrade. मीन्स काय, जर तो कंपाऊंड ड्राय स्टेट मध्ये असेल, मीन्स थोडंही त्याच्यामध्ये 1% जर मॉइश्चर जर त्याच्यामध्ये प्रेझेंट नसेल तर दिस ड्रग इज स्टेबल फॉर 5 इयर्स रूम टेम्परेचरला. जर त्याच्यामध्ये मॉइश्चर नसेल, तो कम्प्लिटली ड्राय स्टेट मध्ये असेल तर इन दॅट केस विच इज स्टेबल फॉर 5 इयर्स ऍट अ रूम टेम्परेचर. रूम टेम्परेचरला तो अप टू 5 इयर पर्यंत तो स्टेबल आहे. देन नेक्स्टली इट इज स्टोअर्ड इन अ टाइटली क्लोज्ड कंटेनर ऍट अ रूम टेम्परेचर. रूम टेम्परेचर मध्ये टाइटली क्लोज कंटेनर मध्ये त्याला स्टोअर केले जाते आणि टेम्परेचर शुड नॉट बी एक्सिडिंग द 25 डिग्री सेंटीग्रेड. आणि त्याचं जे टेम्परेचर आहे ते विच शुड नॉट बी एक्सिडिंग द 25 डिग्री सेंटीग्रेड. 25 डिग्री सेंटीग्रेडच्या अबो त्याचं टेम्परेचर नाही गेलं पाहिजे. त्याच्यानंतर इट इज युज्ड फॉर पॅरेंटल ऍडमिनिस्ट्रेशन. द कंटेनर शुड बी स्टराइल अँड एक्सक्लूड फ्रॉम अ मायक्रो ऑर्गॅनिझम. हा मोस्टली याचा जे आपण आता जे याच्यामध्ये मोस्टली हा पॅरेंटल ऍडमिनिस्ट्रेशन साठी युज केला जातो. मीन्स याचे इंजेक्शन्स वगैरे असतील ते प्रोव्हाइड केले जातं. मग त्याच्यामध्ये जर हा पॅरेंटल ऍडमिनिस्ट्रेशन साठी जर युज करायचा असेल तर तो कंटेनर शुड बी, तो पॅच स्टोरेज करताना तो कंटेनर बिफोर दॅट तो कंटेनर स्टेराइल असला पाहिजे. व्हॉट इज मीन बाय स्टेराइल? स्टेराइल मीन्स फ्री फ्रॉम एनी मायक्रो ऑर्गॅनिझम. कोणतेही मायक्रो ऑर्गॅनिझम त्याच्यामध्ये नसले पाहिजेत. म्हणजे फ्री फ्रॉम एनी मायक्रो ऑर्गॅनिझम त्याला आपण काय म्हणतो? स्टेराइल म्हणतो. त्याच्यामध्ये स्टरलायझेशन मध्ये आपण काय करतो तर मायक्रो ऑर्गॅनिझम जे आहे त्याच्यापासून कंटेनर वगैरे फ्री आहेत. मग त्याच्यामध्ये ड्राय हीट स्टरलायझेशन, मॉइस्ट हीट स्टरलायझेशन. फॉर ड्राय हीट स्टरलायझेशन वी हॅव युझिंग द हॉट एअर ओव्हन. फॉर मॉइस्ट हीट स्टरलायझेशन वी हॅव युझिंग द ऑटोक्लेव्ह. हे काय केले तर वेगवेगळे स्टरलायझेशन प्रोसेस आहेत. मग जर तो पॅरेंटल यूज साठी जर ऍडमिनिस्ट्रेशन साठी असेल तर कंटेनर शुड बी स्टराइल. स्टराइल मीन्स फ्री फ्रॉम एनी मायक्रो ऑर्गॅनिझम अँड एक्सक्लुडेड फ्रॉम द मायक्रो ऑर्गॅनिझम. मायक्रो ऑर्गॅनिझम पासून तो फ्री असला पाहिजे. दिस इज स्टॅबिलिटी कंडिशन. देन नेक्स्ट युजेस सेम ॲज अ बेंझाइल पेनिसिलिन. कशासारखे युजेस सेम आहेत त्याचे? बेंझाइल पेनिसिलिनचे जसे युजेस आहेत तसे सेम आहेत. विजय कोरे आहेत का? रोल नंबर 60. रोल नंबर 60. Yes, ma'am. Okay. Tell me the uses of benzyl penicillin. Fastly. काय सर्च करताय का विजय कोरे? No, ma'am. हा मग सांगा युजेस लगे फास्टली.
सर्च केले तरी तुम्हाला जे आपण सांगितलेले ते युजेस काय सापडणार नाही. Phenomenon. काय Phenomena. काय सांगताय हो? एक तर यूज सांगा तुम्ही करेक्ट. Species. हम्म Species. मीनिंग काय आहे त्याचा सांगताय का? No ma'am. ना मग काय सांगताय हो? हे युजेस सांगितले होते का मी? हे युजेस सांगितले होते का? No ma'am. मग लक्ष होतं का? तुम्ही उद्याच्या लेक्चरला युजेस सांगायचे बेन्झाइल पेनिसिलिनचे सगळे पाठ करून यायचे, कॅमेरा ऑन करायचा आणि सांगायचे. Yes ma'am. कोण सांगताय? युजेस कोण सांगताय? मॅम मी सांगू? येस स्टार्ट मॅडम. स्किन इन्फेक्शन आणि क्युन्सी आणि स्कारलेट फेवर, येस सेप्सिस, अपसेस सॉरी मॅम, ऍब्सेसिस आणि सेफॅलिस हा. पण आहे. ओके हा आणि मेनिंजायटिस. ओके. अजून न्यूमोनिया, ओटायटिस मीडिया, टिटॅनस, डिप्टेरिया, अँथ्रॅक्स, इंडोकार्डियाटिस, रुमॅटिक फिवर, सेफॅलिस, गोनोरिया, फॅरिंजायटिस, सिडेरियम अल्सर, इन्फेक्शन. इन्फेक्शन. These are the ENT uses. इन्फेक्शन. ENT. आता युजेस काय काय होते अजून एकदा मी तुम्हाला स्क्रीन शेअर करते. बेन्झाइल पेनिसिलिनचे जे युजेस आहेत तेच युजेस आहेत. तर कुठले कुठले होते? ऍब्सेसिस मेन होता, सेफॅलिस, गोनोरिया, फॅरिंजायटिस, इंडोकार्डियाटिस, त्यानंतर स्कारलेट फिवर, न्यूमोनिया, मेनिंजायटिस, नंतर होता ओटायटिस मीडिया, टिटॅनस, डिप्टेरिया, अँथ्रॅक्स. देन प्रोफॅलॅक्टिकली डेंटल किंवा अदर सर्जरीमध्ये तो यूज केला जात होता. त्याच्यानंतर रिमॅटिक फिवर असेल त्याच्यामध्ये मोस्टली बेन्झाइल पेनिसिलिन जे आहे ते यूज केलं जात होतं. देन नेक्स्ट Madam, यस benzyl penicillin and as well benzidine penicillin narrow spectrum मध्येच येईल ना मॅडम? कशामध्ये? ब्रॉड स्पेक्ट्रमच्या अंडर कॅटेगरी नॅरो म्हणजे स्पेक्ट्रम. इन्फेक्शन मोस्टली ग्रॅम पॉझिटिव्ह अंडर हो नॅरो स्पेक्ट्रम मध्ये येणार आहे. कारण हो. इन्फेक्शन आपण काय बघितलं, जे बेन्झाइल पेनिसिलिन बघितलं होतं त्याच्यामध्ये काय होतं तर ज्या ग्रॅम पॉझिटिव्ह बॅक्टेरिया आहेत त्याच्यामध्ये त्यांनी जे इन्फेक्शन कॉज केलेलं होतं ग्रॅम पॉझिटिव्ह बॅक्टेरियामध्ये त्या ट्रीट करण्यासाठी मोस्टली त्याचा यूज केला जात होता. ओके. अजून कोणाला काही डाऊट आहे का? No ma'am. ओके. नेक्स्ट काय आहेत बघा, नॅरो स्पेक्ट्रम अँटीबॅक्टेरियल्स येतोय. त्याच्यामध्ये मोस्टली ज्या ग्रॅम पॉझिटिव्ह बॅक्टेरिया आहेत त्यांच्या अगेन्स्ट इन्फेक्शन जे आहे ते ट्रीट करण्यासाठी. मग त्याच्यामध्ये कुठले येतात तर ग्रॅम पॉझिटिव्ह बॅक्टेरियामुळे ऑकर होणारे इन्फेक्शन होते तर न्यूमोनिया पण आहे, डिप्टेरिया आहे, अँथ्रॅक्स आहे. हे बरेचसे आहेत ते ग्रॅम पॉझिटिव्ह बॅक्टेरियामुळे कॉज होणारे डिसीज आहेत. आणि त्याच कॅटेगरीच्या अंडर तेच जे युजेस होते ते सेम आहेत, ते बेन्झाइल पेनिसिलिनचे युजेस आहेत. ओके. देन नेक्स्ट बघा, नेक्स्ट आहेत फार्मास्युटिकल फॉर्म्युलेशन्स ऑफ बेन्झाथिन पेनिसिलिन. त्याच्या फॉर्म्युलेशन्स काय आहेत बघा, बेन्झाथिन पेनिसिलिन टॅबलेट फॉर्म, बेन्झाथिन ओरल सस्पेन्शन, देन बेन्झाथिन स्टराइल suspension. These are the pharmaceutical formulations, marketed preparation or dosage form of an benzathine penicillin. Then nextly brand name of that drug. Brand name कोणते आहेत बघा, Penidur or Longacillin. These are the brand names of a benzathine penicillin, Penidur or Longacillin. Then nextly बघा, नेक्स्ट ड्रग आहे आपला क्लॉक्झॅसिलिन. आता क्लॉक्झॅसिलिन देन देअर फिजिकल प्रॉपर्टी, याच्यामध्ये पण त्याचं स्ट्रक्चर जे आहे ते विचारलेलं नाहीये. क्लॉक्झॅसिलिनचं स्ट्रक्चर ते विचारलेलं नाहीये. त्याचं आता त्याच्यामध्ये डायरेक्टली त्याच्या फिजिकल प्रॉपर्टीज विचारलेल्या आहेत. काय त्याच्या फिजिकल प्रॉपर्टीज क्लॉक्झॅसिलिनच्या? कलर व्हाईट और येलोइश व्हाईट क्रिस्टलाइन पाउडर, odor odorless, taste intensely bitter in a taste, then solubility which is soluble in a water and insoluble in a chloroform. The next stability condition same and nearly काय आहेत बघा, it is unstable above the temperature 25 degree centigrade. जर त्याचं टेम्परेचर आहे which is above or exceed than the 25 degree centigrade
and it also affected by the moisture, hence it is stored in a tightly closed container in cool place and temperature does not exceeding the 25 degree centigrade. Then it is intended for the parental administration, so container should be sterile and exclude from a microorganism. हे जे आहे ते parental administration साठी intended केलं जातं, use केलं जातं parental administration. That's why the container should be sterile, means free from any microorganism. And if it is not intended for parental use, then the beer content should not be injected. मग त्याच्यामध्ये काय करायचं, लेबल करायचं, मीन्स if this is not for intended for parental content, parental administration, जर ते parental administration साठी नसेल तर लेबल जे आहे तर त्याच्यामध्ये लेबल वरती असं मेन्शन करायचं आहे शुड नॉट बी इंजेक्टेड म्हणून. त्याच्यावरती काय लेबल वरती मेन्शन करायचं आहे, बियर करायचं की इट शुड नॉट बी इंजेक्टेड, इंजेक्टेड नाही असं त्याच्यामध्ये लेबल वरती मेन्शन करायचं आहे. दिस इज स्टॅबिलिटी कंडिशन. काय it is unstable above 25 degree centigrade and it is affected by the moisture, hence it is stored in a tightly closed light resistant container in a cool place and temperature does not exceeding the 25 degree centigrade, and it is intended for parental administration, so container should sterile and exclude from a microorganism. If it is not intended for parental use, then the beer or label should be it should not be injected. That parental साठी नसेल तर ते label वरती mention करायचं, it should not be injected. Then next their uses same as an antibacterial म्हणतो, use केला जातो. Then respiratory uses बघा. First use, it is used to treat, it is act as an antibacterial agent. Then it is used to treat the respiratory tract infection. It is also used to treat the urinary tract infection, septicemia, meningitis, pneumonia treat करण्यासाठी, then endocarditis, then otitis media treat करण्यासाठी, then bone marrow and bone and joint infections जे असतील ते treat करण्यासाठी. Then next there pharmaceutical formulations. कोणते formulations? Cloxacillin tablet form, cloxacillin capsule, cloxacillin injection form, then cloxacillin suspension. This is the pharmaceutical formulation, dosage form or marketed preparation of a cloxacillin. Then nextly brand name, Cloxa A or Cloxin. These two are the brand name of a cloxacillin. Is that Cloxa A or a Cloxin? This is the brand name of a cloxacillin. Then next drug is an cephaloxime and cephaloridine. त्याच्यानंतर cephalothine. हे 3 ड्रग राहिले. नेक्स्ट ड्रग, आणि याच्यामध्ये पण काय तर त्याचे फक्त स्टार्टिंगला फिजिकल प्रॉपर्टी, स्टॅबिलिटी कंडिशन, युजेस आणि हेच विचारलेलं आहे. तर त्याच्यामधला नेक्स्ट ड्रग कोणता बघा, सेफॅलेक्झिन. ओके, क्लॉक्झॅसिलिन हा ड्रग समजलाय सगळ्यांना? येस मॅम. ओके, नंबर 7 ड्रग आहे सेफॅलेक्झिन. देन देअर फिजिकल प्रॉपर्टीज बघा, कलर व्हाईट or cream colored crystalline powder. Then odor, it having a characteristic odor. Then solubility, which is sparingly soluble in water and very slightly soluble in a chloroform and alcohol. Water मध्ये हा sparingly soluble आहे आणि हा slightly soluble आहे. Chloroform and alcohol मध्ये हा slightly soluble आहे. The next stability condition, it is affected by light, heat and moisture. So it is stored in a tightly closed light resistant container and temperature should not be exceeding the 30 degree centigrade, and that's the temperature which should not be exceeding the 30 degree centigrade. Then nextly there category कोणते आहे त्याची, which is act as an antibacterial agent म्हणून तो act होतो. Then nextly there uses same as like a previous drug. The previous drug आहे त्याच्यासारखे same uses आहेत. कोणकोणते? It is used to treat the respiratory tract infection, skin and soft tissue infection असतील, otitis media means middle layer infection म्हणतो आपण त्याला. Then genitourinary infection means genital and urinary tract related infection. Then bone and joint related infection. Then next dental infections जे असतील ते treat करण्यासाठी. Then nextly काय त्याचे formulations कोणकोणते आहेत बघा, cephaloxime capsule, cephaloxime tablet, cephaloxime mixture. Then nextly their brand name is Cepaxine, Neosep and Cefaxine. Cefaxine, Cepaxine, Neosep and Cefaxine. These are the brand names of कशाचे brand होते, brand names होते ते
सेफॅलेक्झिन ड्रगचे. त्याच्यानंतरचा नेक्स्ट ड्रग आहे सेफॅलोरिडीन. आपण शॉर्ट मध्येच विचारलाय. आणि त्याच्यानंतर सेफॅलोथिन. हे 2 ड्रग राहिलेले आहेत अंडर द कॅटेगरी ऑफ बीटा लॅक्टम अँटीबायोटिक. मग त्यातला सेफॅलोरिडीन त्याच्या फिजिकल प्रॉपर्टी सेम आहेत प्रिव्हियस सारख्या. कुठल्या? कलर व्हाईट और येलोइश व्हाईट क्रिस्टलाइन पावडर, ओडर ओडरलेस, टेस्ट bitter, solubility which is soluble in a water, stability it is a discolored in presence of a light, so it is stored in a tightly closed light resistant container. Mistake झालेली ते कंटेनर आहे. then uses same आहे त्यात like previous drug, that is an respiratory tract infection, urinary tract infection, genitourinary tract infection, otitis media means middle ear infection, then skin and soft tissue infection, then next bone and joint infections. then एक formulation आहे cephaloridin injection form and brand name आहे cefalodine and cefadine. These two are the brand names of a cephaloridin drug. And last drug under the category of a beta lactam antibiotic is an cephalothene. त्याच्यामध्ये पण त्याच्या फिजिकल प्रॉपर्टी सेम आहेत. कशा? कलर व्हाईट, क्रीम कलर्ड क्रिस्टलाइन पावडर, ओडर ओडरलेस, solubility which is soluble in a water and insoluble in a chloroform. The next stability condition at a room temperature. At a dry state, the compound is stable for 5 years and it is stored in a tightly closed container at room temperature, and temperature should not be exceeding the 25 degrees centigrade. And for parenteral use administration, the container should be sterile and exclude from a microorganism. That next uses same आहेत as a it is used to treat the respiratory tract infection, urinary tract infection, then genitourinary tract infections, then otitis media means middle ear infection, then skin and soft tissue infection, bone and joint infection असेल ते treat करण्यासाठी. That's the dosage form. Cephalothene injection form and brand name is an Keflin and Cefin. These two are the brand names of a जो ड्रग आपण बघितला होता सेफॅलेक्झिन. त्याचे ते ब्रँड नेम्स आहेत सेफॅलोथिनचे. Keflin and Cefin. These two are the brand names. Here we have completed our first half part of a antibiotic, that is a beta lactam antibiotic. From next lecture we have starting the new bit under the second part of an antibiotic category is a non beta lactam antibiotic. Okay, up to this, if anyone having any doubt, then go ahead. No, ma'am. No, ma'am. Shall we stop here? Yes, ma'am. Okay, thank you for your attention.